بچے غلطی تیری ہی ہے، غلطی میری ہی ہے، میں نے سمجھا ہی نہیں نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ استاد جی روتے روتے فرمانے لگے، اچھا بیٹے تو نے وہ نعت کا مصرع کیوں بدل دیا تھا؟ تو نے اس کو کیوں چینج کر دیا تھا؟ والا کو والے کیوں کر دیا تھا؟ بچہ رونے لگا، کہنے لگا استاد جی میرے ابو بھی دنیا میں نہیں ہیں، میرے والد بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہ بھی نبی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بھی مجھے گود میں بٹھا کے بڑے پیار سے کہا تھا، بیٹے کبھی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کبھی بھی بھول کے بھی نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ استاد جی جو آپ نے مجھے نعت لکھ کے دی ہے اس میں وہ نبیوں میں لقب پانے والا ہے، میرے دل میں آیا میرا نبی اتنا بڑا اتنا اونچا مقام، میں اس کو والا کہوں، میں اس کو والا کہوں، مجھے گستاخی نہیں، میں نے والا کو والے کر دیا۔ مسلمانوں یہ ایسا وہ دور کہاں چلا گیا، کہاں چلے گئے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم لیا کرتے تھے، بیٹوں ہاں بغیر وضو کے کبھی نبی کا نام نہ لینا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتی تھی، کہاں چلے گئے وہ والد جو اپنے بچوں کو یہ بتایا کرتے تھے نبی کی شان میں ادنا درجے کی بھی گستاخی نہ کرنا۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا، ہمارے گھروں کو آگ لگ گئی، ہاں دل کے بھگونے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہاں جب ہمارے تربیت کرنے والے ہی بگڑ گئے، ہاں جیسے ہی ملا ہوگا ویسے ہی کشتی میں بیٹھنے والوں کا انجام ہوتا ہے۔ ہمارے تربیت کرنے والے ہی بگڑ گئے، نہ مائیں ہماری اس قابل رہی، نہ ہمارے باپ نے ہمیں وہ تربیت دی۔ ہاں ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں پردے سے، بڑی کثیر تعداد میں سن رہی ہے، میں ان سے گزارش عرض کروں گا کہ وہ سب اپنے بچوں کو یہی اچھی تعلیم دیں، انہیں نبی کی سیرت کو بتائیں، نبی کی صورت کو بتائیں، نبی کے اشعار کو بتائیں، نبی کے کردار کو بتائیں، نبی کی کیریکٹر کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کی سیرت کو عام کریں، تبھی ہمارے گھروں میں خوشیاں آ سکتی ہے۔ ایک واقعہ اور میں عرض کرتا ہوں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں، تاریخ دمشق میں واقعہ موجود ہے، فرماتے ہیں ایک اللہ والے جنگل سے جا رہے ہیں، بڑی زور کی پیاس لگی، دیکھا ایک جنگل کے بیچ میں کنواں ہے لیکن ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اچانک ان کی نظر ایک چھوٹی سی معصوم سی 5-6-7 سال کی بچی پر پڑی ہے، اس میں تینوں باتیں لکھی ہوئی ہیں، 5-6-7 ان تینوں میں سے ایک بات صحیح ہو سکتی ہے، اللہ تعالی عالم۔ ہاں چھوٹی سی 5 سال کی بچی کی عمر کیا ہوتی ہے، 7 سال کی عمر کی بچی، 7 سال کی عمر کی بچی بہت زیادہ سمجھدار تھوڑی ہوتی ہے، وہ اتنی معصوم سی بچی دیکھا، حضرت نے دیکھا، ان بزرگ صاحب نے دیکھا جنگل میں پھر رہی ہے، دور سے دیکھا، سلام کیا، اس بچی نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، جواب دیا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، بیٹی اس جنگل میں کہاں گھوم رہی ہو؟ بابا جی آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ والے نے فرمایا بیٹی بڑی زور کی پیاس لگی ہے، ہاں لب سوکھے جا رہے ہیں، زبان خشک ہو گئی ہے، حلق خشک ہو گئی ہے، بڑی زور کی پیاس لگی ہے، بابا جی کنواں تو موجود ہے، پانی کیوں نہیں پیتے؟ بیٹی ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ بٹیا نے کہا، اس بچی نے کہا، اس معصوم سی پھول نے کہا، بابا جی آپ پریشان نہ ہو، ابھی میں کچھ کرتی ہوں، کیا کیا؟ اس بچی نے، وہ بچی کنویں کے قریب آئی اور کنویں میں آ کر کے تھوک دیتی ہے، اس کے تھوک کا کنویں میں گرنا تھا، پانی چھلچھلاتا ہوا کنویں سے اوپر آ جاتا ہے۔ بڑے حیران ہوئے اللہ والے، پریشان، پانی پیا، وضو فرمایا، بچی کو گود میں اٹھایا، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کس خوش نصیب ماں باپ نے تجھے پیدا کیا ہے؟ کون خوش نصیب ماں ہے جس کی تو بیٹی ہے؟ بیٹی رونے لگی، تو رہتی کہاں ہے؟ بیٹی رونے لگی، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ بابا جی اسمی سعدیہ، میرا نام سعدیہ ہے۔ بیٹی میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ بابا جان میری امی اور ابو دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ہاں بیٹی رہتی کہاں ہو؟ اللہ کی زمین کے اوپر رہتی ہوں۔ بیٹیا کھاتی کیا ہو؟ درختوں کے پتے چبا کر اپنی پیٹ کی بھوک کو دور کر لیتی ہوں۔ بیٹی درختوں کے پتوں سے بھوک کیسے دور ہوتی ہے؟ اس کو بچی کہنے لگی بابا جی جب بھی میں درختوں کے
अमल ऐसे कौन से हैं, तेरे अमल ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से तू अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कि कुएं में तू थूकती है, तेरे थूक की बरकत से कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। बेटी कहने लगी बाबा जान मैं क्या अमल कर सकती हूँ, मैं तो नन्ही सी जान हूँ, कौन सा वजीफा कर सकती हूँ, कौन सा विर्द कर सकती हूँ, कोई अमल नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई अमल नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई ऐसा अमल नहीं। नहीं बिटिया कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा अमल जरूर है कि अल्लाह की बारगाह में तो इतना मकबूल है, तेरी धूप की बरकत से पाकुए का पानी ऊपर आता है। वो बेटी रोने लगती है और रोते रोते वो कहने लगती है बाबा जान मेरा अमल कोई नहीं, बस एक छोटा सा अमल ये है, दिनों रात में 24 घंटे में जब तक मैं 12,000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लूं मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे कौम की बच्चियां 12,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी, बस बसमती कौम जिसको 12 मरतबा भी दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। अल्लाह की बरकतें आई तो रहेगा, अल्लाह की रहमतें आई तो रहेगा। तरबियत बिगड़ गई, हमारा मुल्क हिंदुस्तान का नौजवान बिगड़ गया। सिर्फ नौजवान ही नहीं, बूढ़े भी अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं है। नौजवान, बूढ़े, औरतें, मर्द, बच्चे, बच्चियां सारे बिगड़े। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया ईमान वालों को अपने अल्लाह से बड़ी मोहब्बत होती है। हम अपने अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम तो अपने रब से, अपने नबी से उतनी भी मोहब्बत न कर सके जितनी मजनू ने लैला से किया था। उतनी भी मोहब्बत, बड़े वाकयात पढ़ते हो। हज़रत हसन का जमाना है, देखा इसका नाम असल में कैस है, तवारीख़ तबरी में देखा ये कोई चीज लिख रहा है, उधर से सैयदना हसन गुजरे और गुजर के कहने लगे, उस वक्त की बात है जब सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुकूमत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सौंप दी थी। तो कैस मिला मजनू जिसका नाम है, तो फरमाया हज़रत हसन ने फरमाया भाई कैस जी फरमाए, कहा मैंने हुकूमत उनको दे दी है जिनको सजदी थी। किसको दे दी? अमीर मुआविया को। कैस ने कहा मेरे ख्याल से हुकूमत तो लैला को मिलनी चाहिए थी, हुकूमत तो लैला को मिलनी चाहिए थी। और हसन ने फरमाया अंता मजनून, तू तो दीवाना। तब से इसका नाम मजनून बन गया। एक दिन देखा किसी ने ये जमीन को कुरेदरा कुछ लिख रहा है, पूछने वाले ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा लैला का नाम लिख रहा हूँ जमीन के ऊपर। इससे क्या होता है? कहा लैला का नाम लिखने से भी मेरे दिल को सुकून मिलता है। कैसा आशिक था, कैसा आशिक। उसके वालिद ने एक दिन पकड़ा, कहा बहुत बदनामी हो गई, चल रात को नहीं छोड़ूंगा, चल चल करके तू बैतुल्लाह में चल, गिलाफ काबा को पकड़ और आपसे तौबा कर। गया और जाकर के तौबा करने लगा, कहने लगा अल्लाहुम्मा फ़िरली कुल्लु तुल मआसी, ऐ रब मैंने तमाम के तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है, वलाकिन हुब्बक लैला, लेकिन लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं की है। और क्या कहने लगा अगली दुआ की, ऐ रब अल्लाहुम्मा अज़िदनी हुब्बक लैला, ऐ अल्लाह मेरे दिल में और लैला की मोहब्बत को बढ़ा दे, और अल्लाह जो मेरी इस दुआ पर आमीन कहते हैं उसकी तो मग़फ़िरत फरमा। कैसा आशिक है। किसी ने देखा एक दिन मजनू कुत्ते के पैर चूम रहा है, कुत्ता समझते हैं आप? हाँ बड़े गहरे ताल्लुक होते हैं। तो देखा कुत्ते के पैर चूम रहा है, तो एक सामने कहा बेवकूफ, कुत्ता वैसे भी नापाक है, पैरों में मजीद नापाकी नहीं होती तो पैर कुत्ते के चूमता है? तो कहने लगा तुझे क्या खबर है, ये कुत्ता कभी कभी लैला की गलियों से होकर के गुजरता है, तो कभी कोई लैला के पैर पर इसके पैर आए होंगे, लिहाजा इस पर मुझे प्यार आता है। हाय हाय कैसा आशिक था। हम कहाँ चले गए, हम कहाँ चले? हाँ, हम अल्लाह की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाएं, नबी की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाएं। आओ एक आज़मून की बात बताऊं, अगर हम दुनिया से मोहब्बत करेंगे, दुनिया वालों से मोहब्बत करेंगे, तो याद रखना दुनिया करीब छूटने वाली है, और अगर अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो याद रखना रब एक दिन मिलने वाला है। ये दुनिया
ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک کمزور چیز کا نام ہے۔ دنیا کی لغت میں 82-83 معنی لکھے ہوئے القاموس جدید، عربی کی مشہور معروف لغت، اس کے اندر اس کے 82-83 معنی لکھے ہوئے۔ ایک معنی دھوکہ، ایک معنی خواہشیں نہ پوری ہونے والی جگہ۔ کوئی دنیا میں کسی کی خواہش پوری ہوئی نہیں پوری ہو سکتی۔ وقت الجلال کا فتویٰ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان قبروں میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک بنگلہ بنایا، دوسرے کی خواہش دل میں آ گئی۔ ایک دکان تھا، ابھی تک کچھ بھی دکان نہیں تھی، مزدوری کرتا تھا، دکان کی خواہش تھی، اللہ نے ایک دکان دے دی۔ اور جب ایک دکان آ گئی، دوسری دکان کی تیاریوں میں لگ گیا تو ہو گئی، تیسری دکان کی تیاری میں لگ گیا۔ ابھی گھر میں بھوس کا چھپر پڑا ہوا تھا، جھوپڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک روم بنا دیا، ایک کمرہ بنوا دیا، دوسرے روم کی تیاری، ایک منزل بنا، دوسرے منزل کی تیاری، 2 منزل بنی، تیسری منزل کی تیاری۔ دو عزیزوں، حتیٰ کی ساری زندگی پورے طور پر وہ کرتا رہتا ہے، دنیا بناتا رہتا ہے، قبروں میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا خواہشوں کو پوری کرنے والی جگہ نہیں ہے، خواہشیں تو جنت میں پوری ہوگی، جنت میں جو چاہو گے ملے گا۔ دنیا کی چند دن کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو آگ نہ لگاؤ۔ دنیا میں چند روزہ زندہ رہنا ہے، کتنے سال زندہ رہو گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، بہت زندہ رہتا ہے۔ کوئی ضروری ہی نہیں کہ ہم بڈھے ہو کر کے ہی مرے۔ ہم پورے طور پر جتنی زندگی کی دن گزری سو گزری، آج سے ہم پورے طور پر عہد کر کے یہاں سے اٹھیں، اب جو زندگی ہم گزاریں گے وہ انشاءاللہ اللہ کی محبت میں گزاریں گے، رسول کی محبت میں گزاریں گے، صحابہ کرام کی تابعداری فرما برداری میں گزاریں گے، علماء اسلام کی بات پر عمل کریں گے، جو ان کی حق آتے ہیں ان کو مانیں گے۔ اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ خیال رکھنا، دنیا سے محبت کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ دنیا میں بڑے بڑے آئے، سارے کے سارے آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ رستم ہند تھا، یہ پورے طور پر یہ شہنشاہ ہند تھا۔ دیکھیے جلال الدین اکبر کو دیکھیے، ظہیر الدین بابر کو دیکھیے، ہمایوں شہنشاہ کو دیکھیے، تیمور لنگ کو دیکھیے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھیے، سارے کے سارے آج مٹی کے بستر میں مٹی کی چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، تمام کی تمام دنیا کے انجام چند مٹھی خاک ہے۔ چاہے ہم جتنے بڑے بن جائیں، چاہے جتنے بڑے بن جائیں، زمیندار بن جائیں، چاہے جتنے بڑے عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، قاری قرآن بن جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، مفتی زبا بن جائیں، محدث کبیر بن جائیں، آخر ایک دن موت آنی ہے۔ کوئی بھی موت سے نہ بچا۔ رب الجلال کا فتویٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت۔ جو بھی دنیا میں پورے طور پر آیا ہے اس نے ایک دن اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک دن آئے گا، ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، ساری کائنات کو موت آئے گی، اور ایک دن آئے گا آسمان پر بھی موت کا گھوڑا چلے گا، زمین کو بھی موت آئے گی، سورج کو بھی موت آئے گی، ستاروں کو بھی موت آئے گی، سیاروں کو بھی موت آئے گی۔ یہ السماء وانشقت، آسمان مر رہا ہے۔ ظاہری ترجمہ تو یہی ہے آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس کے 2 ترجمے کیے ہیں۔ بڑے طور پر علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ اذا السماء وانشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، دوسرا ترجمہ اذا السماء وانشقت، آسمان پر موت آ رہی ہے، آسمان پر موت آ رہی ہے، زمین کو موت آ رہی ہے۔ فَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، فَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پر موت آ گئی، زمین پر موت آ گئی۔ فَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں پر موت آ گئی۔ پورے طور پر 29,038 فٹ اونچا ہے ہمارے پہاڑ، اس نے پورے طور پر روئی کے گاڑی کی طرح، دھوئی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا۔ فَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھہرے مرتا ہوا سمندر، جس کے بارے میں علامہ زکریا رازی نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کی گہرائی سمندر کی 11,000 کلومیٹر ہے۔ سارا سمندر کوٹر کا پانی خشک ہو جائے گا، سمندروں کو موت آ گئی، سمندروں کو موت آ گئی۔ فَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کو بھی موت آئی، ایک دن وہ آئے گا فرشتوں کو بھی موت آئے گی. ہاں رب الجلال فرمائے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، میکائیل مر جائے. اللہ کا عرش کب کپائے گا؟ اے رب جبریل کو بچا، میکائیل کو بچا، میکائیل کو بچا، اسرافیل کو بچا. وہ اسرافیل وہ اللہ کا فرشتہ، وہ اسرافیل جس کی پائی ایران پر سورج چمک رہا ہے روزانہ پابندی کے ساتھ، سیدنا اسرافیل پورے طور پر سورج کو نکال دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، جن کے منہ میں پورے طور پر ان کی سور کا منہ ان کے منہ سے لگا ہوا ہے، پائی ایران پر سورج چمک رہا ہے، اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں. اس دن ان کو بھی حکم ہوگا اسرافیل بھی مر جائے، اللہ کا عرش روئے گا اے رب اسرافیل کو بچا، وہ اسرافیل کو بچا، میکائیل کو بچا. اللہ فرمائے گا او سورج ٹھہر جا، چپ ہو جا، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، ہر ایک کو میرے عرش کے نیچے مرنا ہے، کوئی باقی نہیں بچے گا، سب مر گئے. اب رب الجلال پوچھے گا کون باقی، کون باقی؟ ملک الموت باقی. ملک الموت سمجھ جائیں گے اب میرا نمبر آ گیا، کہیں گے اے رب بس تو باقی، تو حی ہے، تو قیوم ہے، تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی، اور تیرا یہ ادنا غلام باقی. اللہ فرمائے گا انک میت، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تجھے بھی میرے عرش کے نیچے مرنا ہے. اس دن ملک الموت کو بھی موت آئے گی، ساری انسانیت کو موت کا پیالہ پلانے والا، ساری کائنات پر موت کا گھوڑا چلانے والا ملک الموت آج پورے طور پر مر رہا ہے، مر رہا ہے. پھر رب الجلال زمین و آسمان کو کیا کرے گا؟ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا اور اس کو جھٹکا دے گا اور کہے گا کہاں ہے این الملک، کہاں گئے بادشاہ، این الملک، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئے تکبر کرنے والے، کہاں گئے پورے طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، کہاں چلے گئے بادشاہ، کہاں گئے پورے طور پر اپنے آپ کو زمیندار کہنے والے؟ کوئی بول نہیں سکتا. اللہ فرمائے گا من کان لی شریک فلیہدی، من کان لی شریک فلیہدی، اگر کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، اگر کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے. کون آ سکتا ہے؟ کوئی باقی نہیں، کوئی باقی نہیں. خود میرا رب کہے گا انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ ہوں. انا القدوس السلام المومن، میں سلام ہوں، میں مومن ہوں. کوئی نہیں، صرف رب باقی رہے گا. ساری کائنات پر موت آئے گی. مسلمانوں اس موت کی تیاری کرنی ہے، اس موت کی تیاری کرنی ہے، اس موت کی تیاری کرو، اس موت کی تیاری کریے. رب الجلال نے ہم کو آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. 3 سوال قبر میں، 5 سوال حشر میں، 5 3 8 سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے رب الجلال نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. عزیزوں رب نے سوالات بھی بتائے ہیں، جوابات بھی بتائے ہیں، پھر بھی اگر ہم فیل ہو گئے تو بتاؤ ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا، ہم سے زیادہ گستاخ کون ہوگا؟ رب الجلال نے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، پھر بھی اگر ہم فیل ہو جائیں تو ہم سے زیادہ پورے طور پر کون بد نصیب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں عرض کروں گا، تمام ہی حضرات سے گزارش کروں گا اللہ کے حکموں پر اپنی زندگیوں کو گزارو، نبی کے طریقے پر آؤ، نبی کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو گزارو، اس نبی کے عشق کو اپنے سینوں میں بساؤ. دیکھو رب نے اس سے عشق کیا ہے، رب نے اس سے محبت کی ہے. کتنی محبت کی؟ رب الجلال نے اپنے محبوب سے اتنی محبت کی کہ اپنے محبوب کو محبوب بنا لیا. محبوب موسیٰ کو خلیل بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا. میرے نبی کی جب باری آئی اللہ نے فرمایا، رب الجلال نے فرمایا انت حبیب اللہ، تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے. بڑا یاد کیا، بڑا پیار کیا، کتنے اچھے اچھے نام رکھے ہیں. 450 سے زائد نام میرے نبی کے رب الجلال نے رکھ دیے ہیں. دیکھو تو صحیح کتنا رب عشق کر رہا ہے، کتنا رب محبت فرما رہا ہے. اس نبی کی محبت کو آپ بھی اپنے سینوں میں بساؤ، اس نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بناؤ. اتنا طریقہ اتنا محبوب بنا لیا کہ فرما دیا اے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس سے محبوب سے محبت کرنا شروع کر دو. عزیزوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کو اس سے محبت ہوتی ہے کیا وہ اس کو ناراض کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کے خلاف
कहता है शौहर को बीवी से मोहब्बत होती है, शौहर कोशिशें करता है मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे हमारी बीवी को तकलीफ पहुंचे। हाँ हाँ, माँ को बेटे से मोहब्बत होती है, माँ को बेटी से मोहब्बत होती है, बेटी को माँ से मोहब्बत होती है। कोशिश ये करते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो इसके दिल को ठेस पहुंचाए। हाँ हाँ, अगर हमको अपने साथी से मोहब्बत है, दोस्त से मोहब्बत है, अपने तौर पर फ्रेंड से मोहब्बत है, तो हम कोशिश ये करते हैं कोई हमसे ऐसा अमल ना पूरे तौर पर अंजाम हो जाए इससे हमारा दोस्त हमसे नाराज हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम कैसे नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम कैसे नबी से मोहब्बत करते हैं कि हम पूरे तौर पर मोहब्बत का सिर्फ दावा ही करते हैं, काम ऐसे करते हैं जिससे नबी नाराज होता है। मुसलमानों, अजीजों, हम काम ऐसे करें, क्या ये जरूरी नहीं है कि हम वो काम करें जिससे मेरा नबी खुश होता है, हम वो काम तमाम छोड़ दें जिससे मेरा नबी नाराज होता है। रब्बुल जलाल का फरमान है वमा आताकुम रसूल फखुदूहु, जिसको मेरा नबी कहने को कहे उसको करो और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। तभी तुम कामयाब हो सकते हो, तभी तुम सरबलंद हो सकते हो, तभी तुम सरबलंद हो सकते हो। चाहते सब है कि हो औदे सुरैया पे मुकीम, इकबाल ने कहा चाहते सब है कि हो औदे सुरैया पे मुकीम। हर कोई चाहता है रब्बुल जलाल उसको कामयाबी अता फरमा दे, कामरानी अता फरमा दे, सरबलंदी अता फरमा दे। चाहते सब है कि हो औदे सुरैया पे मुकीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हाँ, हम सिर्फ नबी से मोहब्बत का झूठा दावा करते हैं, मोहब्बत नबी से करते हैं, काम गैरों वाले करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता। नबी मुकर्रम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौम फहुव मिनहुम, जो जिस कौम का तरीका अख्तियार करता है रब्बुल जलाल उसको उसी कौम में शामिल फरमा देता है। अल्लाह को जरूरत नहीं है ऐसों की जो गैरों का तरीका अख्तियार करे। हाँ हाँ, क्यों? इस्लाम अपना खुद तरीका रखता है। मैंने एक मौके पर कहा था, हाँ, किसी भी गैर का नुमै तरीका है नहीं मुमकिन, किसी भी गैर का नुमै तरीका है नहीं मुमकिन कि हम मुस्लिम जहां में खुद की एक पहचान वाले हैं, हमारी खुद की एक इस्लामी पहचान है, हमारी खुद की एक पूरे तौर पर मुसलमानों की पहचान है। दाढ़ी गायब है, टोपियां गायब है, इस्लामी लिबास भी गायब है। कई मरतबा तो सलाम भी एक्सीडेंट कर जाता है, मुसलमान समझ के सलाम कर लिया। अभी मैं लखनऊ एयरपोर्ट में साहब जाते मैंने मुसलमान समझ के सलाम कर लिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जवाब मेरा आदाम वालेकुम, आदाम वालेकुम। मेरे ओहो एक्सीडेंट हो गया। फर्क करना मुश्किल है कि अब्दुल रहमान है या रामलाल, पता ही नहीं चलता क्या हो गया। मुसलमानों, हर कौम की एक पहचान होती है, तुमने अपनी पहचान ही बदल दी। देखो दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसने अपने पेशवाओं की पहचान को नहीं भुलाया है, उस कौम का नाम सिख है। छोटा सा बच्चा उसके भी सर पर पगड़ी पाओ, हाँ हाँ, जवान हो बुढ़ा हो, चेहरों पर दाढ़ी पाओ। मुसलमान इन चीजों से दूर हो गया। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, अजीब जुमला फरमाते थे। हजरत एक मकाम पर फरमाने लगे बयान के दौरान, कहने लगे आज का मुसलमान, हर मुसलमान ख्वाहिश करता है घर में एक गाड़ी हो। क्या कोशिश करता है? क्या दिल में ख्वाहिश रखता है? हर मुसलमान ख्वाहिश रखता है घर में एक बेहतरीन किस्म की गाड़ी हो, फिर गाड़ी हो, मगर ये कोशिश नहीं करता कि हमारे चेहरे पर बेहतरीन दाढ़ी हो। फरमाने लगे दाढ़ी से दुनिया का सफर आसान होता है और दाढ़ी से आखिरत का सफर आसान होता है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बर्जा, उसने दाढ़ी के ऊपर रिसर्च किया, उसने दुनिया को हैरान कुन बयान अपना दिया, उसका बयान नेट के ऊपर मौजूद है। उसने बयान ये दिया, कहने लगा कि अगर कोई बहालत ईमान में दाढ़ी रखेगा तो 60 साल के बाद भी वो बाप बन सकता है। सुभान अल्लाह, 60 साल के बाद अगर कोई ईमान वाला चेहरे पर दाढ़ी रखते हुए ईमान की हालत में चेहरे पर दाढ़ी रखेगा तो 60 साल की उम्र में भी बाप बन सकता है। और बगैर दाढ़ी वाला 45 साल की उम्र में तमाम मामलों से फारिग हो जाता है। जिसने रखी दाढ़ी उसी के आगे बढ़ेगी दाढ़ी। हाँ,
داڑھی پڑھ کے داڑھی. اب نوجوان کہتے ہیں داڑھی رکھو گا تو بڈھا لگوں گا. میں تمہیں بڈھا لگ رہا ہوں؟ داڑھی مسلمان کا ہیرو بناتی ہے. داڑھی مسلمان کی شان ہے. داڑھی اسلام کی پہچان ہے. اور داڑھی والے تھے میدان فتح کے اندر جنہوں نے 313 میں 1000 کا تیر گرا کر ڈالا. داڑھی والے تھے. مسلمانوں اپنی پہچان کو مت چھپاؤ. داڑھی کا منڈانا ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جس کا گناہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہوتا رہتا ہے. اس وقت داڑھی سنت ہی تو ہے. سنت ہی تو ہے, ضروری تو نہیں. میں نے کہا ختنہ کرنا کیا ہے؟ ختنہ بھی تو سنت ہے, اس کی بڑی پابندی کرتے ہو. اس وقت داڑھی داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھے کیونکہ ہم تجارت کرتے ہیں, جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا داڑھی کا جھوٹ سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگے داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے کہا کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. اچھا شرابی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. اچھا یا رسول اللہ چغل خور ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ جھوٹا؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. جھوٹ میں ایک قسم کی بدبو ہے اور فرمایا جھوٹ کی بدبو سے فرشتے دور بھاگتے ہیں. آج موبائل پر دیکھیں کتنا جھوٹ بولتا ہے, کتنا جھوٹ بولا. کڑے کٹک میں ہے, اب بتا رہے میں اڑیسہ یہ کیا ہوں پورے طور پر گوپال پور میں روڈی پہ ہوں بس آ رہا. ہاں ایک سب کہنے کہ میں 5 منٹ میں آتا ہوں, آدھا گھنٹہ ہو گیا نہیں پہنچے. میں نے کہا بھیا یہاں 1 منٹ کیسے گھنٹہ ہوگا؟ حضرت کیوں؟ میں نے کہا 5 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ نے کہا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ نے کہا تھا 5 منٹ. تو میں یہ معلوم کر لوں یہاں 1 منٹ میں سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں یہاں زیادہ معاملہ؟ جھوٹ مت بولو. ہاں ہاں چغل خوری کی عادت سے باز آؤ. جھوٹ سود اور بیع سود کی لعنت آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہاں ہاں سود کا کھانا بدترین قسم کا گناہ ہے. رب الجلال نے قرآن کریم میں فتویٰ دیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. رب الجلال نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. فرمایا اگر کسی نے جھوٹ کا ایک لقمہ کھایا, جھوٹ کا ایک لقمہ کھایا تو گویا اس نے اپنی ماں سے شادی کر لی. اللہ, میں بڑی احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمہ تو شور بنے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے 34 مرتبہ اپنی ماں سے شادی کی ہے, 34 مرتبہ اس کو طلاق کی. توبہ توبہ, اتنا بدترین قسم کا گناہ. کوئی بیٹا اس بات کو پسند کر سکتا ہے؟ غیبتوں کو بند کرو. غیبت یا سنا غیبت کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو. فرمایا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو فرمایا تبھی تو غیبت ہے, اگر موجود نہ ہوئی تو الزام ہوا, بہتان ہوا. آج کیا حالات ہے ہمارے ملک کے, کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. نیٹ کا زمانہ ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی سسٹم ہے. ہاں ہاں یہ نوجوان ہمارے پورے طور پر سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو لحاظ کے اندر, گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو چھت کے اوپر یہ خیال کر کے ابا سو گئے ہیں, اماں سو گئی ہیں, بڑی اماں سو گئی ہیں, اماں اور ابا سے چھپا کر کے نیٹ کے اوپر بدترین قسم کے مناظر دیکھتے ہیں. مگر ہمارا نوجوان بھول جاتا ہے تیری ماں کو, تیرے باپ کو اور تیری اماں کو پیدا کرنے والا رب الجلال ابھی بھی جاگ رہا ہے. لاتا خود ہو سنا, اس رب کو اونگ نہیں آتی, بلا نوم, اس رب کو نیند نہیں آتی. نوجوانوں تم اس نیت پر بدترین قسم کے مناظر دیکھتے ہو, تم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو. بڑے طور پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, انس بن مالک فرماتے ہیں امام الانبیاء کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, بانسری بجنے کی کانوں میں آواز آئی. امام الانبیاء نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کان مبارک پہ ڈالنی اور دور تک تشریف لے گئے. پھر پوچھا انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کیا منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ یعنی کانوں سے پورے طور پر انگلیاں نکال کر کے بھی نہیں سنا. انس بن مالک فرماتے ہیں دور نکل گئے, میں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نہیں آ رہے. امام الانبیاء نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی, زمین پر پیر مار کے کہا انس جب
बर्बाद नहीं कर देगा। अनस, एक दौर ऐसा आएगा गाने सुनने की वजह से शाम को इंसान बन करके बंदा सोएगा, सुबह जब उठेगा गाने सुनने की वजह से रब्बुल जलाल उसकी शक्ल को सूअर और बंदर बना चुका हो। नौजवानों, तुम बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह के अज़ाब को क्यों दावत दे रहे हो? फरमाया जो नौजवान इन गानों को सुनेंगे पूरे तौर पर उनके कानों में शीशा पिघला करके डाला जाएगा, जहन्नम की आग पे गर्म करके। नौजवानों, तुमसे तो उड़ीसा की गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, हिंदुस्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, मैदान महशर की आग बर्दाश्त कर पाओगे? बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह ताला फरमाता है, अरे बनी आदम के बेटे, तेरे जिस्म में ताकत नहीं तो मेरे अज़ाब को दावत न दे। अरे मेरे बंदे, मैं रहीम हूँ, मैंने तुझे बड़े नाज़ों से पाला है। मेरे बंदे, मैं तेरे कुफ्र पर राजी नहीं हूँ। अल्लाह प्यार से समझा रहा है, मैं तेरे कुफ्र पर राजी नहीं हूँ, मैं तुझे जहन्नम की आग में नहीं जलाना चाहता। मेरे बंदे, मैंने तो तेरे लिए हसीन जन्नत बनाई है। अरे मेरे बंदे, तू क्यों मुझको नाराज करता है? तेरा जिस्म इस काबिल नहीं जो मेरे अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अरे मेरे बंदे, दुनिया में चंद दिन रब चाहे गुजार ले, करने पड़े तौर पर दुनिया में चंद दिन रब चाहे गुजार ले, तो मेरे यहाँ मन चाहिए जन्नत मुझसे ले ले। नौजवानों, अपने गानों से अपने आप को बचाओ, वादा करते हो इंशाअल्लाह आज के बाद गाने नहीं सुनेंगे, सब कहो इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह आज के बाद हम गाने नहीं सुनेंगे, उलमा इस्लाम के बयानात सुनिए। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये प्रोग्राम आपको बहुत जल्द आने वाला है। ये अज़ीज़ मोहम्मद रियान सल्लल्लाहु की पूरे तौर पर ये मुखलिसाना और आजिज़ाना पूरे तौर पर ये मोहब्बतें हैं जो आप हज़रात के दयार में हाजिर हो गया। वरना आज पूरे तौर पर इंग्लैंड में होगा, कल से इंग्लैंड का सफर होता मैंने मुलतवी किया, मैंने वहाँ शफ़क़त तकी ईरानी का बरकत हो आलिया से माज़रत की। मैंने कहा मैं अपने ही मुल्क में रहूंगा, ये मोहब्बतें हैं आप हज़रात की, तभी कई सफर करके आप हज़रात के सामने में आया हूँ। हाँ, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, मैं कोई मुहर्रिर नहीं हूँ, मैं रसूल पाक का दाई हूँ, मैं रसूल पाक का दाकिया हूँ और रसूल पाक की बात लेकर के आप हज़रात के दरमियान आया हूँ और मैं आपको यही पैगाम देने के लिए आया हूँ कि हम सब रसूल पाक की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाएं, रसूल पाक के तरीकों पर अपनी जिंदगी कारी हाफिज साहब नदवी, हजरत मौलाना कारी हाफिज साहब नदवी, हजरत मौलाना सलमान साहब मुज़ाहिरी, उलमाए देवबंद, शेखुल हदीस दारुल उलूम अफ्रीका, शेखुल हदीस दारुल उलूम अफ्रीका। हम सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, यही जलसों का पैगाम है, यही पूरे तौर पर इस्लाह मुआशरा का पैगाम है। हाँ, आपने देखा इतनी देर से बाद नमाज इशा से, बल्कि उससे भी पहले जलसे का प्रोग्राम चल रहा है। इन जलसों के अंदर नबी की यही बातें बताई जाती हैं, यही बताने के लिए उलमा इस्लाम दूर दराज का सफर करके आपके दयार में आए हैं, बस एक ही पैगाम लेकर के। ये पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। आज सारे मुल्क में नफरत की आग लगी हुई है, सारी दुनिया में मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। बात मुसलमानों को इस्लाम को दहशत से जोड़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ इतनी देर कोई नफरत की बात की गई, कोई भड़काऊ भाषा दिया गया, कोई ऐसी बात की गई जिससे मुल्क को तोड़ने की बात की गई हो? नहीं, यहाँ तो जोड़ने की बात की जाती है, यहाँ तो टूटे हुए कुलूब को जोड़ने की बात की जाती है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है। और रहमत आलम बनकर के जो दुनिया में आया था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वो तमाम के तमाम हिंदू भाइयों के लिए रहमत है, वो पूरे तौर पर पारसी भाइयों के लिए भी रहमत है, बुद्धिस्टों के लिए भी रहमत है, जैनिस्टों के लिए, कम्युनिस्टों के लिए। हाँ, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में पूरे तौर पर 1019 सारी दुनिया में 1019 के मज़ाहिब को मानने वाले लोग मौजूद हैं। रब्बुल जलाल का महबूब सारी इंसानियत के लिए रहमत बन करके आया। इस्लाम जो दीन है, जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम मजहब है, वो मोहब्बतों की बात करता है। जो इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब कहते हैं, जो हमारे मदारिस को हमारे कुरान को दहशतगर्दी का पैगाम देते ही कहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, जाओ उनको एक पैगाम सुना दो। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम का पैगाम
पैगाम इजात है, इस्लाम का पैगाम पैगाम अखुवत है, इस्लाम का पैगाम पैगाम शफ़क़त है, इस्लाम नफरतों को मिटाने की बात करता है, इस्लाम दहशत के खिलाफ आवाज उठाता है, इस्लाम आतंक के खिलाफ आवाज उठाता है। अरे अरे इस्लाम का एक कानून है, इस्लाम का एक फरमान है, जिसने किसी एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया, मुसलमान का नहीं, मुसलमान का नहीं, कलमा पढ़ने वाला का नहीं, मोमिन का नहीं, मुस्लिम का नहीं, हाजी का नहीं, नमाजी का नहीं, पूरे तौर पर मुहद्दिस का नहीं, पूरे तौर पर मुफक्किर का नहीं, एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया। तो इस्लाम का वक़तल अन्नास जमीआ, गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। बताओ वो मेरा महबूब, वो मेरा महबूब जो हसद को पसंद नहीं करता, जलन को पसंद नहीं करता, कीना को पसंद नहीं करता, वो दहशत को कैसे पसंद कर लेगा? वो तो सारी जिंदगी सारी उम्मत को मुत्तहिद करने की कोशिश करता रहा, सारी जिंदगी उम्मत के गम में घुलता रहा और ऐलान करता रहा, वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू, दोनों इबादत लोगों आपस में हसद न करना, लोगों आपस में जलन न रखना, लोगों अपने को अच्छा दूसरों को हकीर न समझना, लोगों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई न करना, दोनों इबादत तुम्हारा सब अल्लाह के बंदे बनकर रब्बुल जलाल की धरती के ऊपर रहना। ला तुफसिदू फिल्हा बाद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमआ इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। खबरदार, धरती अल्लाह की है, ये धरती अल्लाह की है, जमीन अल्लाह की है। ला तुफसिदू फिल्हा, खबरदार अल्लाह की धरती पर फसाद पैदा न करना, फसाद बर्पा न करना। बताओ कहाँ आतंक है, कहाँ दहशतगर्दी है? ये इस्लाम का पैगाम है, ये कुरान का पैगाम है, ये मुसलमान का पैगाम है, यही सलमान का पैगाम है। मोहब्बतों को आम कीजिए, मोहब्बतों को आम कीजिए। उस नबी के मुकर्रम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सारी दुनिया में आम कीजिए। ये गलती हमारी है, हमने इस्लाम का सही ताल्लुक इनके सामने पेश ही नहीं किया, कभी मुखालफे का शिकार हो गए। ये पूरे तौर पर गलत इस्तेमाल कर बैठे, ये मुसलमानों के मजहब को दहशत का मजहब करने लगे। हाँ, इस वजह से मैं गुजारिश करूंगा हम सबको, उलमा इस्लाम को और तमाम के तमाम हजरात को इस बात की जरूरत है कि हम सब अपने मुल्क को टूटने से बचाएं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने मुल्क को टूटने नहीं देंगे। हम अपनी जानों के नजरानों को नजराना पेश कर देंगे, लेकिन अपने मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैंने अमीनाबाद के खिताब में कहा, रब्बुल जलाल ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बड़ी वसाअत बख्शी है। हाँ, मुसलमानों के लिए हमारा मानना यह है, जो हमको कहते हैं कि मुल्क छोड़ के पाकिस्तान चले जाए, मैं तो उनको बताना चाहता हूँ, हम तो उस वक्त भी नहीं गए थे जब हमें ऑफर मिला था। हमने तो जिन्ना को अपने तौर पर गुड बाय कहा था, हमने तो उनकी तमाम पॉलिसियों की धज्जियां उड़ा दी थी। हमारे अकाबिर ने हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान किसी के बाप की मुल्कियत नहीं है। हम उस दौर से इस मुल्क हिंदुस्तान में रह रहे हैं जब कोई यहाँ राम का मानने वाला नहीं था, कोई भी हनुमान की पूजा करने वाला नहीं था, कोई भी लक्ष्मण को जानने वाला नहीं था, कोई भी वर्धमान महावीर को मानने वाला नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम बड़ी तारीख है कबीर, बड़ी तारीख है इब्ने आज़ाद, बड़ी तारीख है यूजान। आदम अलैहिस्सलाम आज से तकरीबन 8,500 साल पहले जब जन्नतुल फिरदौस से उतरे हैं, वो डायरेक्ट हिंदुस्तान ही में आए। हम इस वक्त इस मुल्क में रह रहे हैं, हमको इसके चप्पे से प्यार है, इसके एक जर्रे से प्यार है। हम इस मुल्क से कितने वफादार हैं। अरे जब मर जाते हैं हम पूरे तौर पर उसकी गोद में जाकर के सो जाते हैं, हम इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। रब्बुल जलाल ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के को बड़ी वसाअत अता फरमाई है। दुनिया में मैं तो कहता हूँ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क हो ही नहीं सकता। रब्बुल जलाल ने हमारे मुल्क को बड़ी वसाअत अता फरमाई है। 32,87,742 किलोमीटर में रब्बुल जलाल ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को फैला रखा है। ये कितना अच्छा मुल्क है, यहाँ कितने धर्म के मानने वाले लोग मौजूद हैं। ये तो चंद है जो नफरतों की बात करते हैं, चंद है जो अदावतों की बात करते हैं। रब्बुल जलाल की जात से उम्मीद है हमारे अकाबिर बेदार हैं, उलमा बेदार हैं, अभी भी अपनी नफरतों से इस मुल्क को तोड़ नहीं पाएंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हमवतनों के साथ जिस तरीके से हमने पूरे तौर पर 1947 में पूरे तौर पर मिल करके मुत्तहिद होकर के तमाम के तमाम मजहबों को साथ में मिला करके कोई चमड़ी वालों को मुल्क हिंदुस्तान से निकाला था, उसी तरीके से
इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब मुत्तहिद हो करके इन फिरका परस्तों की जुबानों पर ताले लगाएंगे कहो इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम अपने दम तक इस मुल्क के साथ वफादारी करेंगे। रब्बुल जलाल हमको भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हमको अपने मुल्क के साथ मरते दम तक वफादारी करने वाला बनाए, और हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ अपने मुल्क में रहने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।